నిజ నిర్ధారణకు అంతిమ నిర్ణయం డిఎన్ఏ టెస్ట్. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వాస్తవాలను శోధించి వివరించేది మన డిఎన్ఏ టీవీ. మన రాష్ట్రం, మన ఛానల్. నమస్కారం, డిఎన్ఏ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. మీడియాతో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు చిట్ చాట్. తిరుమల లడ్డు వివాదంపై వ్యాఖ్య. శ్రీవారి లడ్డు తయారీకి రివర్స్ టెండర్లేంటని ఆగ్రహం. ఉద్యోగాలు సృష్టించాలన్న ఒకే ఒక అజెండా తమదన్న మంత్రి నారా లోకేష్. వీలైనంత ఎక్కువ మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని భరోసా. నెల రోజుల్లో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ. వైసీపీ విజయసాయిరెడ్డి అనే వ్యక్తి గుంటనక్క అన్న టీడీపీ నాయకులు బుద్దా వెంకన్న. దేశం మొత్తం తిరుమల లడ్డు గురించి చర్చించుకుంటూ ఉంటే విజయసాయిరెడ్డి ఎక్స్ లో ట్వీట్ పెట్టి డైవర్షన్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆగ్రహం. వైసీపీ నేతలు తిరుమల తిరుపతి పవిత్రతను దెబ్బతీశారని ఆరోపణ. తిరుమల ఆలయం సెట్టింగ్ ని ఇంట్లో వేసుకున్న వారిని ఏమనాలని సీఎం చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. తిరుమల శ్రీవారిని నైవేద్యం పెట్టే పరమ పవిత్రమైన లడ్డూ తయారీకి రివర్స్ టెండర్లన్నింటినీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకని తిరుమలపై దృష్టి సారించామని, టీటీడీని ప్రక్షాళన చేయాలని కొత్త ఈవోకు చెప్పానని స్పష్టం చేశారు. ఉద్యోగాలు సృష్టించాలన్న ఒకే ఒక అజెండా తమదని మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. వీలైనంత ఎక్కువ మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని అన్నారు. నెల రోజుల్లో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. Andhra Pradesh is a very peculiarly long state. It lends itself well for a very thematic ecosystem-based development. And if you look at successful models across the world, they've succeeded because of the ecosystem, and we understand that very well. So if you look at mobility, Anantapur is a focus, renewable energy, Kurnool is a focus, electronics manufacturing is between Chittoor and Kadapa districts both together, sports infrastructure is also going to come there, Prakasam, the entire biofuel, is going to be a big thrust area for us. Where we are sitting, which is the Capital Region Development Authority, Guntur Krishna is going to be about capital. East-West Godavari, all of you know, is exceptionally doing well in aqua. We are very cognizant that we need to make it sustainable aqua. So I've been talking to titans of industry of that sector to look at what are the investments as a state we need to do. So it could be the drainage, it could be the road infrastructure, the cold chain infrastructure. That's something we're talking to them. North Andhra is going to be our pharma, our IT destination. So we have a very clear roadmap, and this is what we're going to focus in terms of chasing investments. Saying that, in the last 5 years, I understand that you've had some challenges. I've already been talking to all the leaders. Specifically, they're related to incentives. Back then, you had power holidays. You had issues with regard to water. We totally understand that. I would like to make one thing clear. Andhra is open for business. Back then, we had Economic Development Board that led the entire outreach. We have revived it. A young IAS officer has been nominated now to lead the initiative from the front. We've lost really good youngsters to other states. They're all now coming back to be part of Economic Development Board. And Economic Development Board, while it will chase new investments, we're also creating a team which will focus on already industries that exist in Andhra Pradesh. So reaching out to all of you, understanding your pain areas, and how do we overcome those pain areas, and how as a government we can deliver on our promises. And as I said, our single agenda is to create 20 lakh jobs in 5 years. So we will do whatever is possible to deliver on that single promise. And this is part of our manifesto, and it's the first promise out of the 6 promises that we have made to the people of Andhra Pradesh. Saying that, AI is of course going to change the way we're going to do business, politics, or even governance. AI University is something that's very close to our Honorable Chief Minister's heart, and as the HRD Minister, I will deliver on this. This is designed keeping in mind the erstwhile ISB model. So we expect titans of industry to support us in this journey and actually run the institution. So government is good at policy making, giving land, and that's where we want to end our role and let industry run the curriculum, the direction, like how you've done amazingly well with ISB. As a state HRD minister, I'm looking at transforming our entire curriculum from KG to PG. It's very important to educate our children at a very young age, and if you launch them in the right direction, then
and the sky is the limit. So we are very conscious of that, and that's exactly what I am going to do. As far as IT electronics, yes, Andhra Pradesh has missed the Y2K advantage because we were a combined state, and back then Hyderabad was the singular focus. As far as IT investments, the data center investments, AI investments, our focus area is going to be Visakhapatnam. No second thoughts about it. And we will not miss this bus. So next 6 months, you will hear a lot of announcements coming about as far as data centers and the entire AI, harnessing the data center energy through AI. విజయసాయిరెడ్డి అనే గుంటనక్క దేశం మొత్తం తిరుమల లడ్డు గురించి చర్చించుకుంటూ ఉంటే విజయసాయిరెడ్డి ఎక్స్ లో ట్వీట్ పెట్టి డైవర్షన్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని టీడీపీ నేత బుద్దా వెంకన్న ఎద్దేవా చేశారు. వైసీపీ నేతలు తిరుమల తిరుపతి పవిత్రతను దెబ్బతీశారని, అవినీతికి పాల్పడే వారిని వదిలే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. నమస్కారం. విజయసాయిరెడ్డి అనే శాంతి నివాసంలో కూర్చొని ఎక్స్లో నోరు లేనట్టు నోటితో ఏం మాట్లాడకుండా ఎక్స్లో లోకేష్ బాబు గురించి, చంద్రబాబు గారి గురించి ఎక్స్లో పెడుతున్నాడు. అసలు ఈ గుండెనక్క నిన్న దేశమంతా కూడా తిరుపతి లడ్డు వ్యవహారం గురించి మాట్లాడుతూ తిరుపతి లడ్డు అపవిత్రం చేశారనే ఒక దీని మీద దేశం మొత్తం యావత్తు కూడా చర్చించుకుంటుంటే ఆ చర్చని పక్కదారి పట్టేలాగా ఎక్స్లో లోకేష్ బాబు గారి మీద ఆయన గురించి పార్టీ శ్రేణులు విసిగిపోతున్నారంట, పార్టీ సీనియర్లు విసిగిపోతున్నారంట. ఈయనక ఈ గుంటనక్క వేషాలు ఎవరో నమ్మరు. ఎందుకంటే ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద విసిగిపోయి చాలామంది సీనియర్ నేతలు, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అవ్వక ముందు నుంచి కూడా, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అస్మతి నాయకుడిగా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డితో ఫాలో అయినటువంటి వ్యక్తులు ఇవాళ మీ పార్టీని వదిలించి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారు. అదేంటి? ఒకే ఒక కారణం. ఆ కారణం ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసే పనులు కానీ, జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకుల దగ్గర ప్రవర్తించే తీరు కానీ నచ్చక, అయినా సరే నువ్వు తిరుపతి లడ్డు విషయాన్ని పక్కదారి పట్టించడానికి లోకేష్ బాబు గారి మీద ఎక్స్లో శాంతి నివాసంలోంచి నువ్వు ఎక్స్లో పెడుతుంటే నమ్మే స్థితిలో ప్రజలు లేరు. మళ్ళీ ఇంకో పక్క బీజేపీతో మేము కలుస్తాం అంటాడు. బీజేపీలో వీళ్ళు అయిపోతున్నారు. నువ్వు బీజేపీ పార్టీలో చేరడానికి హిందీలో పెడుతున్నాడు ఎక్స్లో. ఈ మధ్య చూడండి, హిందీలో పెడుతున్నాడు. అంటే బీజేపీలో చేరడానికి హిందీలో ఇచ్చేస్తున్నాడు. మొన్నటి వరకు ఇంగ్లీష్లో పెట్టేవాడు ఇప్పుడు హిందీలో పెడుతున్నాడు. ఈ గుంటనక్క 16 నెలలు జైల్లో ఉన్నాడు. 16 నెలలు తప్పుడు రిపోర్టులు, తప్పుడు ఆడిట్. అంటే ఇతను ఆడిటర్, ఆడిటర్ వ్యవస్థ అంటే చాలా గౌరవం ఉంటుంది. కానీ ఇతను తప్పుడు లెక్కలు రాసి 16 నెలలు జైల్లో ఉన్న నువ్వు మాకు నీతులు చెప్తావా? నీ స్థాయి ఏంటి? నీ స్థాయి చెప్పకూడదు. జగన్మోహన్ రెడ్డికి నువ్వు రూమ్ పెట్టివి జైల్లో, కాబట్టి నీకు రాజ్యసభ ఇచ్చాడు. నువ్వు గుంటనక్కలాగా శాంతి నివాసంలోనే ఉంటున్నావు కదా. శాంతి నివాసంలో ఉండి నువ్వు ఎక్స్లో ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు? దమ్ముంటే బయటకు వచ్చి మాట్లాడు, దమ్ముంటే చర్చకు రా. తిరుమల లడ్డు ప్రసాదాన్ని అపవిత్రం చేసిన అధికారుల్ని, పాలక మండలిని కఠినంగా శిక్షించాలని లేదా ఉరితీయాలని తాళ్లైపాలెం శైవక్షేత్రం పీఠాధిపతి శివస్వామి డిమాండ్ చేశారు. హిందూ ధర్మాన్ని నాశనం చేసే వారికి తగిన రీతిలో శిక్షలు పడాలని తెలిపారు. జగన్ పాలనలో హిందూ ధర్మ పవిత్రతను దెబ్బతీసేందుకు అనేక కుట్రలు జరిగాయని తెలిపారు. వ్యాప్తంగా హిందువుల యొక్క ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం ఏదైనా ఉందంటే అది మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు. తిరుపతి దేవస్థానం యొక్క పవిత్రతని భంగం కలిగించే విధంగా ఈ రోజున ప్రసాదాల విషయంలో అటు చేప నూనెని, పంది కొవ్వుని, దున్నపోతుల కొవ్వుని కూడా వాడినట్లుగా మనకు తెలియవస్తుంది.
మాననీయ గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు నారా చంద్రబాబు గారి నోటి వెమ్మట అది రావటం సాక్షాత్ ఏడుకొండల వెంకన్న స్వామి వారిలో ప్రవేశించి వారి నోటి ద్వారా ఇది బహిర్గతం చేస్తారని మేము భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఉన్నతమైన స్థాయిలో వ్యక్తులు అక్కడ పొరపాటు జరిగితే దాన్ని కప్పిపుచ్చడం కానీ లేకపోతే దాన్ని నిదానంగా మార్చడం కానీ చేస్తారు. కానీ ధైర్యంగా సమాజ శ్రేయస్సు కోసం శ్రీవారి యొక్క సేవ కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు అలా అడుగులు వేస్తూ ముందుకు రావటం అది ఆహ్వానించే శుభపరిణామంగా మేము భావిస్తున్నాం. అలాగే ఎవరైతే ట్రస్ట్ బోర్డులో కొంతమంది మాత్రం ఒకప్పుడు ఉండేవారు, ఆ తర్వాత కొత్త జీవోలను తీసుకొచ్చారు, 60-70 మందిని దాంట్లో ఉండేట్టుగా చేశారు. కబ్జాకోరులు, వ్యభిచారులు, లిక్కర్ మాఫియా వాళ్ళు, ఆఖరికి సాహితీ అనే సంస్థ లక్ష్మీనారాయణ గారు ఐపీ పెట్టి హైదరాబాద్ లో పారిపోయిన వ్యక్తిని ఒక మహానుభావుడు తీసుకొచ్చి దాంట్లో సచ్ బోర్డు మెంబర్ గా ఉంచడం, రాజకీయ పునరావాస కేంద్రాలుగా మా తిరుమల దేవస్థానం ఉన్నంత కాలం ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా సరే ఇది ఇలాగే జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ట్రస్ట్ బోర్డులో ఎటువంటి నేర ఆరోపణలు ఉన్న వ్యక్తుల్ని దాంట్లో చేర్చవద్దని చెప్పేసి సమయంగా మేము తెలియపరుస్తున్నాం. అలాగే 2007లో తిరుమల పరిరక్షణ సమితిని ఏర్పాటు చేశాం. 7 కొండలు 2 కొండలుగా చేస్తానప్పుడు ఉద్యమం చేశాం. అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఆ యొక్క వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉందని మేము భావిస్తున్నాం. అలాగే తిరుమల యొక్క పవిత్రను కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఇటు భక్తులతోనూ అందరితోనూ ఉంది. మనకు తెలుసు కృష్ణమ్మ తల్లి పొంగింది, మొత్తం కూడా ఇబ్బంది పడ్డాం. మేమేం చేశాం, ఖచ్చితంగా పవిత్రోత్సవ కార్యక్రమాలు చేశాం, ఉదకశాంతం చేశాం. అలాగే ఇప్పుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రసాదంలో ఎవరెవరు తిన్నామో నాతో సహా అందరూ అపవిత్రులుగా మారాం. కాబట్టి దీనికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న దేవాలయంలో పవిత్రోత్సవ కార్యక్రమాలు చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. తిరుపతిని ప్రక్షాళన చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. ఇప్పటికైనా సరే అటు ప్రభుత్వం పెద్దలు కానివ్వండి, అధికారులు కానివ్వండి, ఇటు భక్తులు కానివ్వండి, సమిష్టిగా ఒక వ్యవస్థను తీసుకుని భవబంధాలు లేని వ్యక్తులని అక్కడ కనుక ఉంచినట్లయితే కనుక తిరుమల ఇటీవల కృష్ణానదికి ఉధృతంగా వచ్చిన అకాల వరదలు దాటికి మరమ్మతులకి గురైన విజయవాడ రూరల్ మండలం గొల్లపూడి పంపింగ్ స్కీమ్ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని మైలవరం శాసనసభ్యులు వసంత వెంకటకృష్ణ ప్రసాద్ పరిశీలించి అధికారులకి పలు సూచనలు చేశారు. ఈ ఎత్తిపోతల పథకం కింద సుమారు 16,000 ఎకరాల ఆయకట్ట సాగుతుందని, సమస్యని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లి సాధ్యమైనంత త్వరగా మరమ్మతులు చేయిస్తామని తెలిపారు. హిందువుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీసే విధంగా పవిత్రమైన తిరుమల లడ్డూని అపవిత్రం చేసిన దుర్మార్గుడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని, ఆయన అనుచరుల్ని, అదేవిధంగా దేవాదాయ మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ని అరెస్టు చేసి విచారణ జరిపించాలని జనసేన నేత తిరుపతి అనూష డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా తిరుపతి అనూష జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలతో శివాలయం సెంటర్ నుంచి పీఆర్కే బిల్డింగ్ వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. అనూష మాట్లాడుతూ పవిత్రమైన లడ్డూ తయారు చేయడానికి కల్తీ నెయ్యిని కలపడం ఎంతో దుర్మార్గమైన విషయమని తెలిపారు. ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని కఠినంగా శిక్షించాలని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ముంతపురం రాజేషు, కొల్లూరు మండలం క్రాప గ్రామంలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చి 100 రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా మన మంచి ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి మరియు వేమూరు ఎమ్మెల్యే నక్కా ఆనందబాబు, గడప గడపకు తిరిగి 100 రోజుల ప్రభుత్వం గురించి అడిగి తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్యే ఆనందబాబు, 100 రోజుల ప్రభుత్వంపై సంతోషం వ్యక్తం చేసిన గ్రామస్తులు, 100 రోజుల పాలనలో 100కు పైగా అభివృద్ధి పనులపై దృష్టి పెట్టిన ప్రభుత్వం మన మంచి ప్రభుత్వం అని తెలియజేశారు. గత జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం 11 లక్షల కోట్ల అప్పులు మిగిల్చినా కూడా ఈ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి ముందుకు తీసుకువెళ్తుందని, ఇది మంచి ప్రభుత్వం. చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి నిన్నటికి 100 రోజులు అవుతా ఉంది. ఈ 100 రోజుల కాలంలో 100కి పైగా అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి శ్రీకారం చుట్టినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఇది మంచి ప్రభుత్వం అని మేము చెబుతా ఉన్నాం. ప్రజలు కూడా విశ్వసిస్తా ఉన్నారు. మేము నిన్న ఈ రోజు ప్రజల మధ్యకి వెళ్ళి ఈ 100 రోజుల్లో ప్రభుత్వం చేసినటువంటి కార్యక్రమాలని వారి మధ్యకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తా ఉన్నారు. రాష్ట్ర ఖజానాని జగన్మోహన్ రెడ్డి పూర్తిగా దివాళా తీపిచ్చి 11 లక్షల కోట్లు అప్పు మిగిల్చి వెళ్ళినా కూడా మరి రాష్ట్రంలో ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేస్తూ వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి కూటమి ప్రభుత్వం ఇది మంచి ప్రభుత్వం అని చెప్పి ప్రజలు నమ్ముతా ఉన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో ఇవాళ 4,000 రూపాయల పెన్షన్ మొదటి నెలలోనే ఏప్రిల్, మే, జూన్ పెంచిన పెన్షన్ కలిపి 7,000 రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారిదని చెప్పి ప్రజలు ఎంతో సంతోషం వ్యక్తపరుస్తా ఉన్నారు. అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేశాడు, వచ్చిన 100 రోజులకు అంటే 250 రూపాయలు పెన్షన్ పెంచడం తప్ప ఆయన చేసింది లేదు. ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు 100 రోజుల్లో 100 కార్యక్రమాలు
అది ఏదన్నా కానీ సంక్షేమానికి కానీ అభివృద్ధికి కానీ సంబంధించి 100 కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాం. ఇవాళ అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చింటే మళ్ళా ఈ రాష్ట్రం అతలాకుతలం అయిపోయేది. ఇవాళ 250 పెన్షన్ తప్ప ఏమీ పెరుగుండేది కాదు. ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేశాడో చూస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ మద్యం ఏరులై బారుతా ఉంది. గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఆయన తయారు చేసినటువంటి మద్యమే వేల కోట్ల రూపాయల నాసిరకం మద్యం ప్రజలకు అందించి వాళ్ళ ప్రాణాలతో చెలగాటాలాడి వాళ్ళ ఆరోగ్యంతో చెలగాటాలాడి వేల కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఆ మద్యం బారి నుండి ప్రజల్ని విముక్తి చేసినటువంటి ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారి కూటమి ప్రభుత్వానికి. కాబట్టి ఇది మంచి ప్రభుత్వం అని చెప్పి ప్రజలు నమ్ముతా ఉన్నారు. ఇసుక విధానం అనేది 5 సంవత్సరాల్లో అసలు కనీస పరిజ్ఞానం లేకుండా ఇసుక విధానాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసి 50,000 కోట్ల పైచిలకు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఖజానానికి ఇసుక ద్వారా మళ్లించుకున్నటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఆ ఇసుకని ఉచిత ఇసుక విధానం ద్వారా ప్రతి ఒక్కడికి ఉచితంగా ఇసుక చేరవేసే విధానానికి శ్రీకారం చుట్టినందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కూటమి ప్రభుత్వం ఇది మంచి ప్రభుత్వం అని చెప్పి ప్రజలు విశ్వసించి సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తా ఉన్నాడు. ఈ రోజున ప్రజల యొక్క ధన మన ప్రాణాలకి పూర్తి రక్షణ వచ్చిందని చెప్పి విశ్వసించి ఇది మన ప్రభుత్వం, మన మంచి ప్రభుత్వం అని చెప్పి ప్రజలు అనుకుంటా ఉన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి హయాంలో ఎప్పుడు ఏం జరిగిద్దో అని భయాందోళనలు ప్రజలను చుట్టుముడతా ఉండే, భయంతో బతుకుతా ఉండేవాళ్ళు, భయంతో బతుకు ఈడుస్తా ఉండేవాళ్ళు. ఇవాళ భయం లేదు, నిర్భయంగా జీవిస్తా ఉన్నామనే కాన్సెప్ట్ తో ప్రజలు ఉన్నందుకు ఇది మంచి ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. ఇవన్నీ కూడా ప్రజల్లో తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూడా మేము నెరవేర్చడానికి ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని 2047 విజన్ 2047 అనే ధ్యేయంతో ముందుకెళ్తానికి ప్రణాళిక రూపకల్పన చేసుకొని ముందుకెళ్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇది మంచి ప్రభుత్వం అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నేతృత్వంలో ఇవాళ అన్ని రకాలుగా మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అమరావతి నిర్మాణం మళ్ళా ప్రారంభమైంది. దాదాపు కేంద్ర ప్రభుత్వం 15,000 కోట్లు ఆర్థిక సహకారాన్ని ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చింది. కుంటుపడిపోయినటువంటి పోలవరం అభివృద్ధి 12,500 కోట్లు ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తా ఉంది. కొట్టుకుపోయిన డయాఫ్రమ్ వాళ్ళకి 900 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టి మళ్ళా ఆ పునర్నిర్మాణం పోలవరం 72% పూర్తి చేశారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు వదిలిపెడితే 1% కూడా దాన్ని పని మొదలు పెట్టకుండా నాశనం చేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడానికి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కంకణం కట్టుకున్నాడు. ఈ రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక వృద్ధి జరగాలి, పరిశ్రమలు రావాలి, లక్షలాది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అవుట్ పేషెంట్ నుంచి ఇన్ పేషెంట్ కి వెళ్లే కనెక్టివిటీ కారిడార్ కు మరమ్మతులు చేస్తున్నట్లు ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు. శనివారం దెబ్బతిన్న కారిడార్ ను ఆయన పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ కిరణ్ కుమార్ మాట్లాడారు. వర్షాల వలన కారిడార్ పెచ్చులు ఊడిపోయిందని ఆయన తెలియజేశారు. దీనివలన రోగులు, వారి సహాయకులు అవుట్ పేషెంట్ల నుంచి ఇన్ పేషెంట్ల వరకు వెళ్లేందుకు మార్గం లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలియజేశారు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టాలని ఇంజనీరింగ్ శాఖ అధికారుల్ని ఆదేశించినట్లు తెలియజేశారు. ఈ నెలాఖరులోగా వీటి నిర్మాణం పూర్తి చేసి రోగులకి ఇబ్బందులు తొలగిస్తామని ఆయన చెప్పారు. ఈ ఫ్లోరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, నీళ్లు సీపేజ్ రాకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. సీపేజ్ రావడం వలన సూపరింటెండెంట్ ఛాంబర్లో కానీ అక్కడ నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. సో వీటినన్నింటినీ ఇమీడియట్గా రిపేర్ చేయమని మేము ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి తెలియజేయడం జరిగింది. ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో ఉన్న సచిన్ గారు కానీ, నాయక్ గారు, అలానే కొత్తగా వచ్చారు మనకి ఈగా వచ్చిన రమణ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ఇదే పని మీద ఉండి ఇక్కడ మనకి ఇన్ పేషెంట్, అవుట్ పేషెంట్కి మధ్య ఇస్తమస్ అనేది ఒక కనెక్టింగ్ ట్రావెల్ చేసే ఒక బ్రిడ్జ్ లాంటిది ఉంది మనకి. ఇది దాదాపు ఓల్డ్ హాస్పిటల్గా మనం తీసుకుంటే దాదాపు 60 సంవత్సరాల పైబడి కన్స్ట్రక్షన్ జరిగి ఉంది. గతంలో ఒక 10 రోజుల క్రితం వచ్చిన వర్షాలకి, కొండపోతగా కురిసిన వర్షాలకి దాదాపు ఇక్కడ మనం సీలింగ్ చూస్తూ ఉంటే అన్నీ ఊడిపోయి రాలిపోయి పేషెంట్ల మీద పడి ఆందోళనకరమైన వాతావరణం కూడా కనబడుతూ ఉంది. దాదాపు ఏ కొద్దిగా పట్టుకున్నా కూడా సీలింగ్ చేసిన ప్లాస్టింగ్ అంతా ఊడిపోయి మనకున్న ఐరన్ రాడ్స్, బీమ్స్ కూడా బయటపడుతున్నాయి. వీటిని వెంటనే రిపేర్ చేయమని మన ఏపీఎంఎడిసి మిత్రులని ఇంజనీరింగ్ విభాగాన్ని అడగడం జరిగింది. వాళ్ళు ఆల్రెడీ దీన్ని టేకప్ చేసి ఇదంతా కూడా ఎవరిని రానియకుండా ముందు క్లోజ్ చేసేసి ఇదంతా కూడా రాలగొట్టేసేసి వెంటనే దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండి చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి అవసరమైన డబ్బులు కూడా ఏదో ఒక ఫండ్లో మీట్ అవ్వడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. దాదాపు 3 నుంచి 4-5 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అనేది ఒక రఫ్ ఎస్టిమేషన్గా తీసుకున్నారు.
దాదాపు ఈ కారిడార్ మొత్తం ఎన్ని నవయుగ కవి చక్రవర్తి గుర్రం జాషువా 129వ జయంతి సభను జయప్రదం చేయాలని శాసనమండలి సభ్యులు కెఎస్ లక్ష్మణరావు కోరారు. నేడు 2/7 బ్రాడీపేటలోని గుర్రం జాషువా విజ్ఞాన కేంద్రంలో ప్రచార పోస్టర్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కెఎస్ లక్ష్మణరావు మాట్లాడారు. ఈ నెల 27న జాషువా 129వ జయంతి సభ జాషువా విజ్ఞాన కేంద్రంలో జరుగుతుందని, సభలో శాసనమండలి మాజీ సభ్యులు ఎంవీఎస్ శర్మ, వి బాలసుబ్రహ్మణ్యం, సాహితీ స్రవంతి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కెంగారు మోహన్ తదితరులు పాల్గొని ప్రసంగిస్తారని తెలియజేశారు. ఈ నెల 27న జరిగే సభను జయప్రదం చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో వివిధ ప్రజా సంఘాల నాయకులు ఈమరి అప్పారావు, కిరణ్, వై కృష్ణకాంత్, దేవరకొండ శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. గుర్రం జాషువా 129వ జయంతి సెప్టెంబర్ 28న జరగబోతోంది. ఈ సందర్భంగా గుంటూరు నగరంలో ప్రముఖంగా పనిచేస్తున్న గుర్రం జాషువా విజ్ఞాన కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో గత 10 ఏళ్లుగా గుర్రం జాషువా సాహిత్య పురస్కారాలని అందజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ సంవత్సరం గుర్రం జాషువా సాహిత్య పురస్కారాలని ఇద్దరు ప్రముఖులకి ప్రకటించాం. శ్రీ గంటేటి గౌరనాయుడు, ఆయన ఉత్తరాంధ్రకు చెందిన ప్రముఖ కవి, అనేక పుస్తకాలు రాశారు. పాడుదమా స్వేచ్ఛా గీతం అనే గొప్ప పాటని ఆయన రచించడం జరిగింది. వారికి అలాగే డాక్టర్ గుమ్మా సాంబశివరావు, ఆయన ఆంధ్ర లయోలా కళాశాల విజయవాడలో తెలుగు అధ్యాపకులుగా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. దాదాపు 30 నుంచి 40 వరకు తెలుగు సాహిత్యం మీద ఆయన పుస్తకాలు రాయటం జరిగింది. వీరిరువురికి, డాక్టర్ గుమ్మా సాంబశివరావుకి, గంటేటి గౌరనాయుడికి ఈ గుర్రం జాషువా సాహిత్య పురస్కారాలను అందజేస్తున్నాం. ఈ పురస్కారాల ప్రధానోత్సవ సభ సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటలకి 2/7 బ్రాడీపేట గుర్రం జాషువా విజ్ఞాన కేంద్రంలో జరుగుతుంది. ఈ అవార్డుల ప్రధానోత్సవానికి ఇద్దరు ప్రముఖులు హాజరవుతున్నారు. శ్రీ వి బాలసుబ్రహ్మణ్యం, శాసనమండలి మాజీ సభ్యులు, ప్రముఖ సాహితీవేత్త. శ్రీ ఎంఎస్ శర్మ, ఆయన కూడా శాసనమండలి మాజీ సభ్యులు, ప్రజాశక్తి పూర్వ సంపాదకులు. వాళ్ళిద్దరూ కూడా ముఖ్య అతిథులుగా హాజరవుతున్నారు. వాళ్ళిద్దరూ కూడా సామాజిక అంశాల మీద మాట్లాడతారు. అందువల్ల ఈ అవార్డుల ప్రధానోత్సవానికి, ఈ పురస్కారాల ప్రధానోత్సవానికి గుంటూరు జిల్లా, పల్నాడు జిల్లా, ఈ ప్రాంతం గుంటూరు ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ప్రముఖులు, అభ్యుదయవాదులు, సాహితీవేత్తలు అందరూ కూడా హాజరై ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటలకి బ్రాడీపేటలో ఈ అవార్డుల ఉత్సవం జరుగుతుంది. చక్రవర్తి గుర్రం జాషువా గారి 129వ జయంతి సందర్భంగా ఈ నెల 27వ తేదీన జాషువా సాహితీ పురస్కారాలని అందిస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా సభ జరుగుతుంది. ఈ సభలో గుమ్మా సాంబశివరావు గారు, గంటేటి గౌరనాయుడు గారికి ఇద్దరికి సాహితీ అవార్డులని ప్రదానం చేస్తున్నాం. గుర్రం జాషువా గారి చరిత్ర మనందరికీ తెలుసు. ఆయన కులతత్వానికి, మతత్వానికి, ప్రాంతీయతత్వానికి, కుల వివక్ష, అంటరాంతరానికి వ్యతిరేకంగా అనేక రచనలు చేశారు. ఆయన తన నిజ జీవితంలోనూ కుల వివక్షను, అంటరాంతరాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. ఈరోజు ఆయన సాహిత్యానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. నేడు కూడా కుల వివక్ష, అంటరాంతనం, దళితుల మీద దాడులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జాషువా గారి సాహిత్యాన్ని విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ రకంగా రేపు 27వ తేదీ జరిగేటువంటి సభకి ఎక్కువ మంది సాహితీ ప్రియులు, కవులు, కళాకారులు, గాయకులు వీళ్ళందరూ హాజరై సభను జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. మీడియాతో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు చిట్ చాట్. తిరుమల లడ్డు వివాదంపై వ్యాఖ్య. శ్రీవారి లడ్డు తయారీకి రివర్స్ టెండర్లేంటని ఆగ్రహం. ఉద్యోగాలు సృష్టించాలన్న ఒకే ఒక అజెండా తమదన్న మంత్రి నారా లోకేష్. వీలైనంత ఎక్కువ మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని భరోసా. నెల రోజుల్లో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ. వైసీపీ విజయసాయిరెడ్డి అనే వ్యక్తి గుంటనక్క అన్న టీడీపీ నాయకులు బుద్దా వెంకన్న. దేశం మొత్తం తిరుమల లడ్డు గురించి చర్చించుకుంటూ ఉంటే విజయసాయిరెడ్డి ఎక్స్లో ట్వీట్ పెట్టి డైవర్షన్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆగ్రహం. వైసీపీ నేతలు తిరుమల తిరుపతి పవిత్రతను దెబ్బతీశారని ఆరోపణ. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం. నిజ నిర్ధారణకు అంతిమ నిర్ణయం DNA టెస్ట్.
ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వాస్తవాలను శోధించి వివరించేది మన DNA టీవీ, మన రాష్ట్రం, మన ఛానల్.